Welcome to the final day of our counseling workshop. We are thrilled to have you join us for tonight's section. Beyond Counseling, the Social Work Role in Holistic Care with Dr. Semichan Joseph. We are grateful for your participation in this workshop and we are confident that tonight's section will provide valuable insights and practical strategy to enhance your counseling journey. Let's invite Vinaya to deliver the welcome address. Good evening, everyone. A warm welcome to all of you to today's online workshop organized by Smart India Foundation on building bridges counseling techniques for today's challenges. We are truly honored to have with us Dr. Semichan Joseph as our keynote speaker. Dr. Semichan sir is a highly respected social work professional with an impressive academic background, holding an MSW, MPhil, MSc in psychology and a PhD in social work with a specialization in school counseling. Dr. Semichan Joseph sir is the co-founder of Smart India Foundation and a distinguished professional known for his contributions to mental health, youth development, and holistic client care. His session today, titled Beyond Counseling, the Social Worker's Role in Holistic Client Care, will offer valuable perspectives drawn from his vast academic and practical experience. We are confident that this session will be both informative and inspiring for all participants. I thank Dr. Semichan Joseph sir for his time and presence, and I thank all of you for joining us. We look forward to an enriching and impactful section. Thank you. Okay, sir, section 8 and 4. Okay, thank you. Thank you for the very detailed introduction about me. I'm very glad to interact with you, my dear friends, from different parts of the world. I know you, many of you are from different parts of the world, different climate zones, different mindset, different perspectives. I'm very happy and glad that you were joined with a purpose. Especially last 2 days, you were very much concentrating on some of the techniques in counseling. So today, let me take a second to share my screen. Just hold on a second. Is my screen is visible? Yes, sir. Yeah, just a second. It's glad to see that you are very happy. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപിടി പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുക. പക്ഷെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ, വരുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് അക്കാദമിക് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി, കുറച്ചുകൂടി തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ആയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഐ എം ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു ഫോർ എ ജേണി. നമ്മളൊരു യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ചെറിയൊരു യാത്ര. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആർ യു റെഡി? Yes, sir. Yes, sir. യെസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫസ്റ്റ് ദിവസം സിനി മിസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു. പ്രധാനമായിട്ടും CBT ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിസ് സംസാരിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇന്നലെ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയായിട്ടുള്ള അനില മാഡം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് NLP കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. വളരെ ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിൽ വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, വളരെ ഇനീഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിനോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 2 കൺസെപ്റ്റുകളും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഓരോ മണിക്കൂർ മതിയാവില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒത്തിരി അധികം സമയം ആവശ്യമുള്ള ഒരു മേഖലയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പ്രാഥമികമായ ഒരു അറിവ് ഈ ഒരു 2 മേഖലയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കാണുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇനിയും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് CBT
അതുപോലെ തന്നെ NLP, ഈ 2 മേഖലയെക്കുറിച്ചും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങളാണ്, ഈ 2 മേഖലയും. അത് സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യ വളരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 2 കൺസെപ്റ്റുകളെയും പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് നടത്തുന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷവാർത്തോടുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കൗൺസിലിങ്ങിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചില റോളുകളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. എന്താണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് ക്ലയന്റ് കെയർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസിൽ ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരോ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന വിദ്യാർത്ഥികളോ ആണ്, സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് ക്ലയന്റ് കെയർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ക്ലയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, സർവ്വതല സ്പർശിയായ, മലയാളത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്കാണ്, സർവ്വതല സ്പർശിയായ, എല്ലാ തലങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ കൗൺസിലിങ്ങിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ കണ്ടംപററി ചലഞ്ചസ് ഇൻ അവർ സോഷ്യൽ വേൾഡ്, അത് നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ 3 കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ സെഷന്റെ ഏത് മൊമെന്റിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ അതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ ഒരു സംശയം ഉടലെടുക്കുന്നുവോ ആ സമയത്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർ മാത്രം ഒരു തമ്പ് തരൂ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, കുറെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. നിങ്ങൾ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഊർജം നൽകും. എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു കോർ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസിനെ നമുക്ക് 4ആയിട്ട് തരം തിരിക്കാം. ഒരുപാട് മേഖലകളെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് തരംതിരിവുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പല ഓതേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 4 മേഖലകളിലാണ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താ പറയാ, അവരുടെ സർവീസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. അതൊരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമായാലും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമായാലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആകെ തുകയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും പ്രധാനമായും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. ഈ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിംഗിലാണ്, അല്ലെ? ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രോഗനിർണയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ, ഒരു രോഗ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ്. അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ്. ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്താണ്, ക്രൈസിസ് എന്താണ് എന്ന് അസസ് ചെയ്യുക, കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുവാനും അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ പോയിന്റ്. ആം ഐ റൈറ്റ്? യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ആ ഒരു മേഖല കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വക്കസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. എന്താണ് ഈ അഡ്വക്കസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറയാവോ? അഡ്വക്കസി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുക? നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ പറയൂ.
I'm sorry. Just standing for the other, for their rights, and speaking Exactly, for exactly. them, and speaking for the voiceless. Yeah, speaking for the voiceless and demand and standing for the other people, അല്ലെ? That is the correct word for advocacy. Advocacy നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമുക്കറിയാം അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അവരെന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്? അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആരാണ്? ഹൂ ഈസ് ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ്? ആരാണ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? Pleading for the other. Yeah, they are actually representing other people, അല്ലെ? നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഒരു അഡ്വക്കസി ലെവലിൽ നമുക്ക് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു ക്ലയന്റ് അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 കേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലയന്റ് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ അധികം അഡ്വക്കസി റോളുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. കേസ് മാനേജ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ടേം, കേസ് മാനേജ്മെന്റ്. ഈ കേസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കേസ് മാനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എനിബഡി ഫ്രം ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്? കേസ് മാനേജ്മെന്റ്, എനി ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് കേസ് മാനേജ്മെന്റ്? ആരുമില്ല? കേസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ്? സോഷ്യൽ വർക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണിത്, കേസ് മാനേജ്മെന്റ്. അതായത് നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. കേസ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് എടുക്കുക, നമ്മളൊരു വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്കിലെ ഏത് മെത്തേഡുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് സെക്സ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അല്ല, ഏത് മെത്തേഡുമായിട്ടാണ് ഈ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏത് മെത്തേഡാണത്? Case ഒരു work. മെത്തേഡിന്റെ പേര് തന്നെയാണ്. Case work. Case case study. കേസ് സ്റ്റഡി അല്ല, കേസ് സ്റ്റഡി അല്ല വിജി മാഡം, ഇറ്റ്സ് കേസ് വർക്ക്. അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാണ് കറക്റ്റ്. കേസ് വർക്ക്, കേസ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് കേസ് വർക്ക് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. മനസ്സിലായോ? കേസ് വർക്കും കേസ് സ്റ്റഡിയും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ വർക്കിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി മെത്തേഡ് ആണ്. ആ പ്രൈമറി മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? വർക്കിംഗ് വിത്ത് Individual. Individuals. അപ്പൊ ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ കേസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ വ്യക്തി കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കേസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? കേസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ആ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് വേണം ഞാൻ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് വൺ among the, can anybody feel that is one among the Primary methods of well then primary Sri, methods of social work. yeah, one of the primary method of social work അല്ലെ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ പ്രൈമറി മെത്തേഡ് ആണ്. എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ശ്രീക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണെന്ന്? എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ? Can you try? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞോ. വാട്ടെവർ ഇറ്റ് മേ ബി. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. പറഞ്ഞോ, അറിയാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോ. Problem faced by community. A problem faced by community. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു organize something to the upliftment of the community. നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്താണോ ആ പ്രശ്നം ഓവർകം ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവരെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുക. 3 പേരും ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ? ബിന്ദു ചേച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ താജുനിസ ടീച്ചറും ധനുശ്രീയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആകെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? വ്യക്തികൾ ചേരുമ്പോഴുള്ള സമൂഹം, ആ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത്. അതിനേക്കാളൊക്കെ പല ഗ്രൂപ്പുകളെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രധാനമായി ഈ 4 മേഖലകളും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക. റോൾ ഓഫ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കോർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഏരിയകളെ നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്നാമത്തേത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തേതാണ് assessment and diagnosis, Yeah. advocacy, case management, and community organization. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ 4 മേഖലകളെ നമ്മൾ മറക്കുമ്പോൾ ഹോളിസ്റ്റിക് മോഡൽ ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ഇന്നത്തെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ്. എന്താണ് ഹോളിസ്റ്റിക് മോഡൽ ഓഫ് കെയർ? ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഫിസിക്കൽ, അല്ലെ, ശാരീരികമായ, ഇമോഷണലായ, വൈകാരികമായ, സോഷ്യലായ, സാമൂഹികമായ, സ്പിരിച്വലായ ഡയമെൻഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് മോഡൽ ഓഫ് കെയർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതൊരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കൊളാബറേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് മോഡൽ ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? എന്താ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി? പറയൂ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയൂ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി? പല പല മേഖലകളിൽ ബിന്ദു ഷഹറ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പല ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള. ബിന്ദു ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി? അല്ല, കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടും മെത്തേഡോടും കൂടി കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. അത് നമുക്കിങ്ങനെ പൊതുവിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പല വ്യത്യസ്തമായ ഫീൽഡ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ്. ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ മേഖലകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്ക്, പൊളിറ്റിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യൽ വർക്ക്, സൈക്കോളജി, അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്. ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്, പരസ്പരം ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവിധ മേഖലകളാണ്, വിവിധ വിഷയങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്തരം വിഷയങ്ങളെ ഒരു റിസർച്ചിൽ തന്നെ, ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് ആസ്പെക്ട് വരുന്നുണ്ടാകാം, ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാകാം, ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാകും, അല്ലെ? എക്കണോമിക്സിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ മറ്റു പല ഫിലോസഫിയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മേഖലകളും കൂടി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കെയറിലും വിവിധ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ഒരു കേസിനെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ഓഫ് കോഴ്സ് വേണം, സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വേണം, കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വേണം, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളുടെ സേവനം നമുക്ക് ആവശ്യമായെന്ന് വരാം, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം, അല്ലെ? പല മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല വിഭാഗം ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ കെയർ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവിടെയാണ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കൊളാബറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. യു ഗോട്ട് മൈ പോയിന്റ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? സിബിൻ സാറ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. എന്താണത്? ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ്, അല്ലെ? ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ്. സിബിൻ സാറിന് താല്പര്യമുണ്ട്, സാറിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവോ? ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലോങ് ടൈം എംപവർമെന്റ് വേഴ്സസ് ഷോർട്ട് ടൈം സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു വേർഡിങ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്? ലോങ് ടൈം എംപവർമെന്റ് വേഴ്സസ് ഷോർട്ട് ടൈം സൊല്യൂഷൻസ്.
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇതൊരു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല. ഇറ്റ്സ് എ റിയലി എന്താ പറയുക, പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ. യു ഷുഡ് സ്പീക്ക് ഔട്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. ഇവിടെ ഏതാനും പേര് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കും സംസാരിക്കാം. ഇത് ആർക്കും സംസാരിക്കാൻ യാതൊരു തടസ്സവും ഉള്ള ഒരു 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 വേദിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് അവിടെ റെഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ കുറിച്ച്? ലോങ് ടൈം എംപവർമെന്റ് വേഴ്സസ് ഷോർട്ട് ടൈം സൊല്യൂഷൻസ്. വാട്ട് യു തിങ്ക്? ഐ എം ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു. സർ, അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഷോർട്ട് ടേം സൊല്യൂഷൻസ് അവർക്ക് അതൊരു ലോങ് ടൈം, അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ ഫുൾ ഇതിൽ അവർക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. തീർച്ചയായിട്ടും. കൗൺസിലിംഗിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്താണ്? അതൊരു ലോങ് ടൈം എംപവർമെന്റ് ആണോ, ഷോർട്ട് ടൈം സൊല്യൂഷൻ ആണോ പലപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ലോങ് ടേം കൗൺസിലിംഗ് ഒരു ലോങ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം എംപവർമെന്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഷോർട്ട് ടൈം സൊല്യൂഷൻസിലായിരിക്കും കൗൺസിലിംഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എയിംഡ് അറ്റ് ലോങ് ടൈം എംപവർമെന്റ്, അല്ലെ? വളരെ ലോങ് ടൈമിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് എപ്പോഴും കേട്ടുപരിചയമുള്ള വാക്കാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപവർമെന്റ് ആസ്പെക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ, അല്ലെ, വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ ചില കേസുകളിൽ ക്ലയന്റിന്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അവർ ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി എന്തായിരിക്കണം? ലോങ് ടൈം എംപവർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹോളിസ്റ്റിക് കെയറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതെന്തായിരിക്കണം? ലോങ് ടൈം ലോങ് ടൈം എംപവർമെന്റ് ആണ്. എക്സാക്ട്ലി. അത് ഷോർട്ട് ടൈം സൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലോങ് ടൈം എംപവർമെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് മോഡൽ ഓഫ് കെയറിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഹോളിസ്റ്റിക് മോഡൽ ഓഫ് കെയർ പറയും? ക്ലയന്റ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും, സൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന ക്ലയന്റിനെ അവരറിയാതെ തന്നെ ലോങ് ടേം എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലിംഗിന്റെ ലക്ഷ്യം. എക്സാക്ട്ലി. സിബിൻ സാറിന് ഒത്തിരി നന്ദി കേട്ടോ. സിബിൻ സാറിന് താങ്ക്സ് സോ മച്ച്. കാരണം ഇത് ഞാനും സിബിൻ സാറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പാർട്ണർഷിപ്പിന് വർഷങ്ങളോടെ പഴക്കമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരസ്പരം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി. ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ടീം ടീച്ചിങ്ങിന്റെ വലിയൊരു സുഖം അനുഭവിക്കും സിബിൻ സാർ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ. So thank you so much for contributing this. Still, you are with me. You are traveling at this point, I know, but you be with me for the entire session. Okay, I know. Yes. Thank you. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഈ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് മോഡലിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഫിസിക്കൽ, ഇമോഷണൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഡയമെൻഷൻസിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കൊളാബറേഷനോട് കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം സൊല്യൂഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ടൈം എംപവർമെന്റ് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഹോളിസ്റ്റിക് മോഡൽ ഓഫ് കെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പോയിന്റ്. ആൻഡ് റോൾ ബിയോണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ബിയോണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന വാക്ക് ഞാനിവിടെ വളരെ ബോധപൂർവം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളതും അപ്പുറത്തേക്ക് വളരേണ്ടതുമായ ഒരു വസ്തുതയാണെന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. നമ്മളെല്ലാവരും, പലരും, സിവിൻ സാറും ഒക്കെ അതിനോട് വളരെ യോജിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞങ്ങൾ വളരെ മണിക്കൂറുകൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ലിങ്കിങ് ക്ലയൻസ് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം.
ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരാള് കൗൺസിലിംഗിലേക്ക് സെമിസ്റ്റർ വരുന്നു. സാറേ, ഒരു ചെറിയ ആശയം ഒന്ന് പങ്കുവെച്ചോട്ടെ. പ്ലീസ്. നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു വലിയൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. അതായത് ഈ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യൽ ടബു ഉണ്ടാവും. മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നെന്നുള്ള സോഷ്യൽ ടബു, ഒരു മുൻവിധി സമൂഹത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ മുൻവിധി സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിനില്ല. റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന നിലയിലാണ് ആൾക്കാർ കൗൺസിലിംഗിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് പ്രൊആക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്റെ കുട്ടിക്ക് കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചമ്മലും നാണക്കേടും പാരന്റ്സിനുണ്ട്. പക്ഷെ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കർ എന്റെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചമ്മലും നാണക്കേടും ഇല്ല. അത് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ്. പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചും കൂടി എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക്. ഈ ഒരു ബോധ്യം ആർക്കില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസ്, ഒരു ഫെൽത്ത് നീഡ് സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിപ്പോ സാറ് ഈ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്തതുകൊണ്ട്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് പറയുകയാണ്. എന്താണ് ഈ കേസ് വർക്കും കൗൺസിലിംഗ് തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇതിന്റെ ഒരു ഫോക്കസിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. ഇമോഷണൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലിംഗിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുക. എന്താണ് ഇമോഷണൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട്? വളരെ പെട്ടെന്ന് വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ഫോക്കസ് കൗൺസിലിംഗിന്റെ ഒരു ഫോക്കസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ, കേസ് വർക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ക്ലയന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോളിസ്റ്റിക് കെയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോക്കസ് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹോളിസ്റ്റിക് ക്ലയന്റ് സിറ്റുവേഷൻ, സോഷ്യൽ, ഇക്കണോമിക്, ലീഗൽ എക്സെട്ര, ഓൾ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്, അല്ലെ? അപ്പൊ കേസ് വർക്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടി കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോക്ക് ബേസ്ഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് കൗൺസിലിംഗിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ക്ലയന്റിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ക്ലയന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഒരു ടോക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരിക, കൗൺസിലിംഗിൽ വരിക. അതേസമയം അറ്റ് ദ അതർ സൈഡ് കേസ് വർക്കിൽ വരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് അഡ്വക്കസി ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ആണ്. സിബിൻ സാറ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരിക. എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ കേസാണെങ്കിൽ, ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവന്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് അവനോട് സംസാരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവന്റെ സ്കൂളുമായി, അവന്റെ ചുറ്റുപാടുകളുമായി, അവന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി, അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളെ എല്ലാം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക, അവന് വേണ്ടി അഡ്വക്കസി നടത്തുക, അവന് വേണ്ടി റിസോഴ്സുകളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ചും കൂടി വിപുലമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്, കേസ് വർക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ പ്രിലിമിനറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് വരുന്നത്. അതേസമയം ബ്രോഡർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ നീഡ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത്, കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ്. കൗൺസിലിംഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രോഡർ ആയിട്ട്, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്, സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത്, സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. കൗൺസിലിംഗിന്റെ ഗോൾ അല്ലെ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ഇമോഷണൽ ഹീലിംഗ് കൊടുക്കുക, ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് കൗൺസിലിംഗിന്റെ ഗോളെങ്കിൽ, ഈ ഏതൊരു സൈഡ്, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു കേസ് വർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, എംപവർമെന്റ്, റിസോഴ്സ് ആക്സസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്ക് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണത്. സർവ്വതല സ്പർശിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്ന തലത്തിൽ ഒരു എംപവർമെന്റ് ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്, കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് അയാളോട് സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഹോളിസ്റ്റിക് അതാണ് നമ്മൾ ഹോളിസ്റ്റിക് കെയർ എന്നുള്ള പ്രയോഗം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ നിയർ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഗോളിൽ പോലും എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് സ്കില്ല്, നമ്മൾ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങും എൻപതിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങും
എമ്പതിയും സൈക്കോളജിക്കൽ ടെക്നിക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു? കൗൺസിലിംഗിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേസ് വർക്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അഡ്വക്കസിയും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും സിസ്റ്റംസ് നാവിഗേഷൻ പോലെയുള്ള ടൂളുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു 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 കൗൺസിലറുടെ പേഴ്സണൽ സ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കൗൺസിലർ കുറച്ചു നേരം എന്താ പറയുന്നു, ആ ക്ലയന്റിനെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് ആ ക്ലയന്റിനെ എന്താ പറയുക മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അയാളുമായി സംസാരിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് അയാൾ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൗൺസിലിംഗിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് വെറുതെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് എ കേസ് വർക്കർ ഷുഡ് പെർഫോം. അല്ലെ? അവിടെ തീരുന്നതല്ല, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ടേബിളിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് എന്ത്? കേസ് വർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു. ആം ഐ റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഞാനും സിബിൻ സാറും കൂടിയുള്ള ഈ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താണ് കൗൺസിലിംഗും കേസ് വർക്കും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തത, അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗിന് അപ്പുറത്തുള്ള സാധ്യത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എക്കാലവും മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം. എനിക്ക് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി ഞാൻ പലപ്പോഴും പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാനിങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് മേഖലയിൽ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ 600 സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് അക്കാലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 222 പേരെ പേഴ്സണലായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അവരുമായി സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അവര് പോലും വിചാരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമല്ല, പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കൗൺസിലിംഗ്. അതിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു കാര്യമാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. അതൊരു വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. കാരണം എന്താണ്? കൗൺസിലിങ്ങിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. കൗൺസിലിങ്ങിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ, കൗൺസിലിംഗ് കേസ് വർക്കിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് എന്താ പറയാനായിട്ട് സിബിൻ സാർ എന്തോ പറയാണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സിബിൻ സാറേ, നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സിൽ കൂടുതലും MSW-കാരല്ലേ സൈക്കോളജിക്കാരൊക്കെ കൂടുതൽ അതെ. അല്ലേ? 75% of the school counselors working in Kerala as MSW. അതെ. അപ്പൊ ഈ നെല്ലിക്കാക്കൊട്ട പറിച്ചതുപോലെ സൈക്കോളജി പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് MSW-കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതിന് വളരെ ക്ലിസ്റ്റർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആ ആൻസർ ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ സ്റ്റഡി. ബിക്കോസ് എന്റെ കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് സർവീസ് ഡെലിവറിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് സർവീസ് ഡെലിവറി ആസ്പെക്റ്റിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൗൺസിലേഴ്സിനെയും സോഷ്യൽ വർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൗൺസിലേഴ്സിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയാം, ഈ പറഞ്ഞ സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ സൈക്കോളജിക്കാരാണ് ഭേദം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഇതേ കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ തന്നെ സർവീസ് ഡെലിവറി ആസ്പെക്ട് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇവരാണ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വിരോധാഭാസം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് വന്നത്. കാരണം ഇവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസി കമ്പയർ ടു സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വേറൊരു തമാശ കൂടി ഉണ്ട്. കേരളത്തില് സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് MSW ഓർ MA സോഷ്യോളജി ഓർ MSc സൈക്കോളജി ഓർ MA സൈക്കോളജി എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, എത്ര വിരോധാഭാസമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട 5 മേഖലകളിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്കൂൾ കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ. ഞാൻ ആ ഒരു മേഖലയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകും. സ്കൂൾ കൗൺസിലിംഗ് ഒരു സ്കൂൾ കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ സോഷ്യൽ വർക്കർ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും 5 ഏരിയാസിനെയാണ്. അക്കാദമിക്, കരിയർ, സോഷ്യൽ, പേഴ്സണൽ and these are the major areas social workers are performing: academic, personal, social, emotional and career. These 5 areas. ഈ 5 ഏരിയാസിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ഹാവ് ടൂൾസ്. നമുക്ക് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്,
നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതേസമയം സൈക്കോളജിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, അവരെ കുറച്ച് കാണുന്നതല്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കുറച്ച് സൈക്കോളജി തിയറീസും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 2 മേഖലയെ കുറിച്ച് പറയാൻ അർഹരാണ് ഞാൻ സിബിൻ സാറും ഒക്കെ. കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സാർ യു വാണ്ട് ടു ആഡ് സംതിങ്? സുനിൽ സാർ, എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ, 2 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. പ്ലീസ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡി അഡിക്ഷൻ കൗൺസിലിംഗ് മറ്റൊരു മേഖലയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, ഈ അമേരിക്കയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ, അവരുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ വർക്കറുടെ റോള് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. ഒരു അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത്. മിക്ക ആൾക്കാരും കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയായിരിക്കും. കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. അവരെ അവിടെ ആദ്യം വിഡ്രോൾ സിംറ്റം കാണിക്കുന്നു, ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നു, കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു ഡീടോക്സിങ് നടക്കുന്നു. പതിയെ അവര് ട്രീറ്റ്മെന്റിനോട് സഹകരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. 1 മാസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റോട് കൂടി അവരെ നമ്മൾ ഉടച്ചു വാർക്കുന്നു. പിന്നെ അവര് ഈ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നോ മയക്കുമരുന്നിൽ നിന്നോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിൽ ഒരു 80% ആൾക്കാരും പിന്നെ റിലാപ്സ് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അമേരിക്കയിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വെറുതെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ കൂടെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ അക്കമ്പനി ചെയ്യണം. അവരുടെ വീട്ടിൽ അയാൾ പോയി താമസിക്കും. ഇയാൾക്ക് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അയാൾ എല്ലാം മുൻകരുതൽ എടുക്കും. ഇയാളെ ഇനി വെള്ളമടിയോ മയക്കുമരുന്നോ ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ആ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി അയാളെ ജീവൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ആൽക്കഹോളിക് അനോണിമസ് പോലെയുള്ള ഡി അഡിക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിലേക്ക് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അയാളെ അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നതും അയാളെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതും അയാളെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതും എല്ലാം സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്. ഈ സോഷ്യൽ വർക്കർ 1 വർഷമാകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സബ്രൈറ്ററി ആനുവൽ ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇതിന് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകി കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ സോഷ്യൽ വർക്കർ, ഈ സോഷ്യൽ വർക്കർക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ ഫാമിലി ആയിരിക്കും. അവരുടെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാരന്റ്സ് ഈ സോഷ്യൽ വർക്കർക്ക് നല്ല പൈസ കൊടുക്കും. അയാളെ എല്ലാ ചെലവും കൊടുക്കും, അയാൾക്കുള്ള ശമ്പളം എല്ലാം കൊടുക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം സോഷ്യൽ വർക്കർ തോന്നുകയാണ് ഇയാൾ ഇനി സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അയാൾ പ്രാപ്തനായി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ സോഷ്യൽ വർക്കർ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറും. അയാൾക്കൊരു സ്പോൺസറെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ സ്പോൺസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളെ പോലെ തന്നെ അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. അയാൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാണ്ട് തയ്യാറാവുമ്പോൾ സോഷ്യൽ വർക്കർ പതിയെ അയാളുടെ ഫോളോ അപ്പ് പരിപാടികൾ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്പോൺസർ ഇയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഏറ്റെടുക്കും. അയാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്പോൺസറാണ് ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പം സ്പോൺസർ കുറച്ച് നാളിന് ശേഷം അയാളെ പൂർണ്ണമായും സോബറാണ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അയാൾ പൂർണ്ണമായി ലഹരിയുടെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് 2 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് മിനിമം. ഇപ്പോ കേസ് വർക്കറുടെ റോള് മനസ്സിലായോ? ഒരു കൗൺസിലർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഒരു 10 ഇരട്ടി ജോലിയെങ്കിലും ഒരു കേസ് വർക്കർ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാണ് എന്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാറേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടോ, താങ്ക് യു. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ. ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ഞാൻ എന്താ പറയാ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. ആ കേസ് സ്റ്റഡി ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. കാരണം ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം തിങ് സിബിൻ സാർ ഹാസ് ഷെയർഡ്. അത് USA മാത്രം കാര്യമല്ല, നമ്മളിവിടെ UK ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല, അയാളെ എന്താ പറയുക സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കുന്നത് വരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇയാളുടെ കൂടെ തുടരുകയാണ്. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലിരിക്കുക. അതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാളുടെ കൾച്ചറൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ആ ക്ലയന്റിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അയാളുടെ ട്രഡീഷൻസും വാല്യൂസും ഒക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൾച്ചറലി റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ആര് പ്ലാൻ ചെയ്യുക? സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് വലിയ റോളുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട്. അവിടെയാണ്, അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൗൺസിലേഴ്സ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് കൗൺസിലേഴ്സിന് മാത്രം പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് മാത്രം പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറകോട്ട് വലിയുന്നത്. ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ ശക്തി അറിയില്ല എന്ന് പറയാറില്ലേ നമ്മൾ പൊതുവെ?
അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ അവസ്ഥ, പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് എന്താണ്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കഴിവ് എന്താണ്, നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല, ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഇല്ല. നമ്മൾ വെറും എന്താ പറയുക, സ്വയം ഏതോ ഒരു സ്വയം തീർക്കുന്ന ഒരു ലാവണ്യങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറിയാൽ പോരാ. വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ കപ്പാസിറ്റീസ്, അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേസ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് പറയാം. ഇപ്പൊ സിബിൻ സാർ പറഞ്ഞതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വൈ കേസ് വർക്ക് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഹോളിസ്റ്റിക് ചൈൽഡ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് കെയർ. കൗൺസിലിങ്ങിന് അപ്പുറത്ത്, ബിയോണ്ട് കൗൺസിലിംഗ്, ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ബിയോണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ്. ഒരു സാമൂഹിക സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ആവശ്യങ്ങളും ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പിനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പിനെ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കേസ് വർക്കർ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മേഖല. ഹെൽപ്സ് ക്ലയൻസ് നാവിഗേറ്റ് ഹൗസിംഗ്, ഹെൽത്ത് കെയർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലീഗൽ എയ്ഡ്, അല്ലെ? നമ്മൾ വെറുതെ കൗൺസിലറിംഗ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടി പഠനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച കുറച്ച് ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഇപ്പോഴ് നമുക്കത് ഒന്നും നല്ല കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അടുത്തൊരു അവസരത്തിൽ ഞാനും സിബിൻ സാറും കൂടി ഈ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഫൈൻ. കണ്ടോ, നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒക്കെ ഹാപ്പിയാണ് അതിനകത്ത്. വെരി ഹാപ്പി. എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നൊരു പോയിന്റ് എന്താണ്? നാവിഗേറ്റ് ഹൗസിംഗ്, ഹെൽത്ത് കെയർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലീഗൽ എയ്ഡ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു കേസ് വർക്കർ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ്. ഒരു കുട്ടി പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് അവന്റെ ഫാമിലിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാകാം, ഒരുപക്ഷെ അവനായിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം, പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവാം, അല്ലേ? എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്ക് ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യ ശനിയാഴ്ച 24-ാം തീയതി ഒരു സ്മാർട്ട് കിഡ്സ് പ്രോജക്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. ആലപ്പുഴയിലെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം? ആ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ച 30 കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഹൗസ് വിസിറ്റ് ഒക്കെ നടത്തി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ വരുന്ന അവരുടെ ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ, ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അവരൊരു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നത് വരെ, സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ സസ്റ്റൈനബിൾ ആകുന്നത് വരെയും അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരെ മെന്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഏരിയാസും ഉണ്ട്. അവരുടെ സാമൂഹികമായ ഉന്നമനം, അവരുടെ സാംസ്കാരികമായ സാഹചര്യങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ മേഖലകള്, ഇതിനെല്ലാം കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കസർത്ത് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ പറയാൻ വളരെ സുഖമാണ്, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്താ പറയുക, കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. എൻകറേജ് ലോങ് ടൈം ചേഞ്ച് ബൈ അഡ്രസ്സിങ് സ്ട്രക്ചറൽ ബാരിയേഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇപ്പോ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയമാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ പോസ്റ്ററുകളാണ് പഠനോപകരണ വിതരണ മേളകൾ.
അല്ലെ? ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ ആ മെയ് അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിലും ജൂൺ ഒരു പകുതി വരെയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ജൂലൈ വരെയും ഒക്കെ നീണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരുപാട് പഠനോപകരണ വിതരണ മേളകൾ നടക്കും. എന്താ സംഭവിക്കുക? 3-4 പുസ്തകം, 3-4 നോട്ട് ബുക്കും 2 പേനയും ഒരു കവറിലിട്ടിട്ട് ഈ പിള്ളേരെ മുഴുവൻ വരി നിർത്തി ഇത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുത്തൊരു പ്രഹസന പരിപാടികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും. അതൊരു ലോങ് ടൈം ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ അത്? തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുക, ഇത്തരം എന്താ പറയുക വളരെ സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അത് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതിനെ മോശമായിട്ട് കാണുന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ലോങ് ടൈം നീഡ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവെൻഷൻസ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്റഗ്രേറ്റ്സ് എന്താണ് ഇത്? സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ്സ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. പ്രാക്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് കൗൺസിലിംഗിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അത് എന്തോടുകൂടിയാണ്? സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫങ്ഷൻസോട് കൂടി നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. എസെൻഷ്യൽ ഫോർ വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷൻ നീഡിങ് മൾട്ടി ലെയേർഡ് ഇന്റർവെൻഷൻസ്, അല്ലെ? വ്യത്യസ്തമായ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആവശ്യമാണ്. ആ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്? സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡസൻ സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് എംപതി, ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. എന്താണ് എംപതി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സിമ്പതി വേഴ്സസ് എംപതി, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ് എംപതി? ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറയാവോ എന്താണ് എംപതി എന്ന്? എംപതി എന്താ? സഹാനുഭൂതി അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നത്തെ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെയോ അവളുടെയോ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എംപതി എന്ന് പറയുക. അത് സോഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കില്ല് കൂടിയാണല്ലേ എംപതി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കേസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എംപതറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ആക്ഷൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കേസ് വർക്ക് ഡസൻ സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് എംപതി, ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. ആ ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ മാത്രം പോരാ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആക്ഷൻസ് കൂടി വേണം എന്നാണ് കേസ് വർക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ്. മനസ്സിലാക്കിയവർ മാത്രം ഒന്ന് തമ്പിയാവോ? രാജനുസ ടീച്ചർ, അർച്ചന, വിനോദ്, ബിന്ദു, ഓക്കെ. താങ്ക് യു. എവരിബഡി ഈസ് വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കേസ് വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് ഹോളിസ്റ്റിക് പ്രാക്ടീസ്? ചില സ്ട്രാറ്റജികൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം 3 പോയിന്റുകളാണ് എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഇവിടെ വന്ന് UK വന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സെൽഫ് കെയർ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷനാണ്. വാളെടുത്തവരെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടാകുന്ന ഒരു നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. ഞാൻ ആ വാക്കൊന്നും കൂടി പറയാം, വാളെടുത്തവരെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടാകുന്ന നാട്ടിലാണ്. ആർക്കും കൗൺസിലർ ആകാം, ആർക്കും സോഷ്യൽ വർക്കർ ആകാം, ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നാട്. അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിനെ, നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, കേസ് വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവണം, നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു തരം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവണം. നമുക്കൊരു സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടാവണം. ആ സൂപ്പർവൈസർ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? പറഞ്ഞു തരും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു സ്കില്ല് കൂടിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് സെറ്റിങ്ങിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻസ് സെറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ നിർബന്ധമാണ് വിത്ത് മൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ. എൻ്റെ ഏറ്റവും തൊട്ട് മുകളിലുള്ള എൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറുടെ ജോലിയാണ് എന്ത്? മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം
എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസിയെ അസസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിൽ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലും പെൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, എന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സ്കിൽസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ഏരിയാസിനെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സൂപ്പർവിഷന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എക്സൽ. അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് സെൽഫ് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് അല്ലെ. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. മലയാളിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരെന്നാണ് മലയാളി. എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു, ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ ഞാൻ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു വസ്തുത നമ്മൾ സമയവും സന്ദർഭവും കരുതി വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ എഫക്റ്റീവ് ഹോളിസ്റ്റിക് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്ന് സെൽഫ് കെയർ, സൂപ്പർവിഷൻ. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ്, ബിൽഡിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. നിങ്ങൾ ഈ സെക്ഷന്റെ ഉടനീളം, ഇപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ ആവാൻ പോകുന്നു, ഉടനീളം നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സിബിൻ സാർ ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റുകളിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തുന്നു അല്ലെ, അഡീഷൻസ് നടത്തുന്നു. അതൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് അല്ലേ. അത് ഞാനും സാറും തമ്മിൽ, ഞാൻ ഈ സെഷന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സിബിൻ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. സിബിൻ സാറിനോട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടത്തണമെന്ന്, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നു? കാരണം കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് എന്റെ കൂടെ നടന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതിനോട് കൂടെ ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അതാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറ്റ വാക്ക്, സിനർജി. സിന്തസൈസ്ഡ് എനർജി, റൈറ്റ്? സിന്തസൈസ്ഡ് എനർജി. ആ സിനർജിയാണ് ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഇരട്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്റെ എനർജിയും സാറിന്റെ എനർജി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ 2 എനർജി അല്ല, ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജി പിന്നെയും കിട്ടും. അതിനെയാണ് സിനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സിനർജി. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ്, ഈ പറഞ്ഞ ഈ 3 കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹോളിസ്റ്റിക് പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. എന്താണ് ഹോളിസ്റ്റിക് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെ. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന സെൽഫ് കെയർ, സൂപ്പർവിഷൻ, ബിൽഡിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസസ്. എന്താ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസസ്? എന്താണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ്? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. പൊതുവെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് അല്ലെ, ടീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയുള്ളവരാണെന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ പുതിയ തലമുറയിലെ അധ്യാപകരൊക്കെ അതിന് വലിയ ഞാൻ അതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല. പലരും പഠിക്കാനും അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരും ഒക്കെയാണ്. അത് ഒരു പഠിതാവിന്റെ മനസ്സ് എക്കാലവും ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകന് ഉണ്ടാവണം. ഞാനൊന്നും പൂർണ്ണനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞാൻ എന്ന് ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് സാറേ, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ അറിവിനോടുള്ള ആർത്തി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സെമിജൻ സാറിന്റെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ദുഷ്ടലാക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സെമിജൻ സാറിന്റെ അവിടുത്തെ പ്രാക്ടീസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ കൊണ്ടേ അടിക്കും. അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അറിവിന്റെ ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ അറിവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അറിവില്ലായ്മയല്ല,
അറിവുണ്ടെന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം അതാണ്. നമുക്കൊക്കെ അറിവുണ്ടെന്ന് മിഥ്യയായി ധരിച്ച് പറ്റാകുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത്. അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അറിവുണ്ടെന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിലേ കുഴപ്പം. തീർച്ചയായിട്ടും. എനിക്ക് പണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, വിവരമില്ലെന്നുള്ള വിവരമില്ലായ്മ, അല്ലെ? വിവരമില്ലെന്നുള്ള വിവരമില്ലായ്മ, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവുകളാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക, അല്ലെ? മുന്നോട്ട് നയിക്കുക. എനിക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുക, സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സിബിൻ സാറും ഞാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. വി ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ദ സിംറ്റംസ്, വി സ്ട്രെങ്തൻ ദ സോൾ, അല്ലെ? നമുക്ക് സിംറ്റംസിനെ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ചികിത്സകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. അത് ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, അല്ലെ? തൊലിപ്പുറത്ത് യാതൊരു ചികിത്സ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ക്യാൻസറിന് ചികിത്സിക്കാൻ പുറത്ത് ഓയിൽമെന്റ് പരട്ടിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെ? കീമോ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെ? കുറച്ചും കൂടി ഡീപ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ വി ഷുഡ് സ്ട്രെങ്തൻ ദ സോൾ. അല്ലാതെ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ചികിത്സയിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്കൊന്നും നേടാനില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ റോളാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിച്ചൊരു കാര്യം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മറക്കാതിരിക്കുക. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? കേസ് വർക്ക് ഡസൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് എംപതി, ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. എംപതിയിൽ തട്ടി നിൽക്കാതെ ആക്ഷനിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് കൂടിയാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ CBT കുറിച്ച് കണ്ടു, ഇന്നലെ NLP കുറിച്ച് കണ്ടു, ഇന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ റോളിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഈ ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഫോർമുലേഷനിലാണ്. പലരും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം, ഒരു 6 months നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിബിൻ സാറൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്, ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ഉടനെ ആ കാര്യങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും. ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ കൗൺസിലിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് സ്കൂൾ സെറ്റിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടന്നു വരും. ഞാൻ ആ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. എസ്പെഷ്യലി യാത്രയുടെ ആ ഒരു ഇടവേളകളിൽ കയറി വന്ന് ഇപ്പൊ വീട്ടില് എന്താ പറയാ, സാർ ഇപ്പൊ സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്നു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ചർച്ച ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സാറ് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവുമോ? പിന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും അവൈലബിൾ ആവാം. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഈ ഒരു സംഭാഷണം തുടരാം. തിരക്കുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് സെമിൻ സാറിന് ആരോ ഒന്ന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നന്ദി പറയാൻ. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നത്, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, മിനി സിസ്റ്റർ പറയൂ. ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, എന്നിരുന്നാലും സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട സബിജൻ സാർ, ബാക്കി എല്ലാ ഡിഗ്നറ്ററീസും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും, ഏതായാലും ഈ സെഷനിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് സമയം കണ്ടെത്തി ഞാനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇച്ചിരി തിരക്കായിപ്പോയി. എന്നിരുന്നാലും ഈ സെഷൻ ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരും ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും. ആദ്യത്തെ ദിവസം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ആയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, മൂന്നാമത്തെ ആയപ്പം അതിഗംഭീരം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം പഠിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി, തിയറിയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയി, എല്ലാം റിഫ്രഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി. ഈ 3 മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് എടുത്തതെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു മാസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയത്.
ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. സെബിജൻ സാറിന്റെ ശൈലി തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഏത് പൊട്ടന്മാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് സാറ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറും. അതായത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിലൊന്നും നമ്മൾ കുരുക്കിയിടാതെ എന്താണെന്ന് പച്ച മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഡെപ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓരോ വാക്കിന്റെയും. അപ്പം എന്താണ് കേസ് വർക്ക്, എന്താണ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നു. നല്ല കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം ഒരു വ്യക്തിയെ എംപവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ഈ സെഷനിലൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പം ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തതെന്ന് സെബിജൻ സാറിന് എല്ലാവിധ നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ആശംസിക്കുന്നു. സാറിന് എല്ലാ നന്മയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ സെബിജൻ സാറിനും എല്ലാ നന്ദിയും സമർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മിനി ചേച്ചി. മിനി ചേച്ചിയുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. ഒത്തിരി സന്തോഷം. സിബിൻ സാറ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇപ്പൊ സിബിൻ സാർ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പുറകിലേക്ക് പോയി ഓർമ്മകള്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുവൻ. ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് 2 ദിവസവും 3 ദിവസവും ഒക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സെമിനാറുകളും ട്രെയിനിങ്ങുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നു ഈ സമയത്ത്. അപ്പോ സിബിൻ സാറിന് ഒത്തിരി നന്ദി കേട്ടോ, ഒത്തിരി നന്ദി. ഞാനിപ്പോ നന്ദി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കുള്ളവർക്ക് പോകാം. സെമിജൻ സാർ ഒന്ന്